Dear students, a very, very warm welcome to you to this lecture of English optional BA first year, structure of English. This is paper number 1. The last lecture was about consonant sounds, and in that lecture, we discussed two consonant sounds. The first was and the second one was B. So we have already discussed their labels. So the first label was, the label of first sound I am talking about. So that sound is voiceless, first label. That sound is produced on our lips with the help of two lips. That's why we label that sound as bilabial. And the third label was plosive because there is a sort of explosion when that sound is being produced. So we thought about, and after that we discussed how the sound b is produced. B. So the sound is voice because if you put your hand on your throat at that time there is a vibration there. Okay. Therefore that sound is b is voiced. Then once again, b is produced with the help of two lips. That's why that sound is bilabial. And finally, the third label. So the third label is plosive, like the previous sound. Plosive means there is a small explosion. आपल्या म्हणजे तोंडाच्या साह्यानं छोटासा स्फोट आपण घडवून हे साऊंड म्हणजे प्रोड्यूस करतोय. सो द लास्ट लेक्चर वी थॉट अबाउट द पेर अँड ब along with their labels and examples. So today we are going to move further. So here we are going to talk about two sounds. Okay. So the first sound is, so how to write that sound? So this is, it's like small t. So this sound is produced as so this is, so how, once again I would like to write the sound. It's like small t. So this sound is produced as, and the next sound along with this, it's like small d. So this sound is pronounced as d. So these are the two sounds. First is t, and the second one is d. Let's think about the labels of these sounds. So how these sounds are produced, try to understand. Okay. So look at the diagram. So the nasal cavity is closed. नाकातून म्हणजे हवा जाण्याचा मार्ग बंद करण्यात आलेला आहे. And our tongue is raised to teeth ridge. Ridge म्हणजे काट, RIDG, teeth ridge or alveolar ridge. So the tongue touches our alveolar ridge किंवा teeth ridge म्हणजे कडा, काठ. So in this way the sound t is produced. And similarly, there is the case of the sound d. D, it's a pair. So let's think about the three labels. So whenever I produce these sounds, whenever I pronounce them, at that time it is expected that you should also pronounce them. मी थोडा स्पेस देतोय. ओके, बघा बरं तुम्ही, उच्चार करा बरं. इथं हात ठेवा, दाबायचा नाही, फक्त ठेवायचा.
So repeat whatever I pronounce. Once again you say one more time. So this is now the next sound you pronounce. So d. Repeat d. Once again repetition d. In this way the first sound is t and the second one is d. So when you pronounce the sound t, so let's think about the labels. पहिलं लेबल म्हणजे काय, तो साऊंड व्हॉइस्ड आहे का व्हॉइसलेस आहे पहा बरं. रिपीट करा तुम्ही, रिपीट. वोकल कॉर्ड्स डू नॉट व्हायब्रेट. वोकल कॉर्ड्स आपले इथं कंपन होत नाही ना, वोकल कॉर्ड्स आतमध्ये असतात स्वर यंत्र आपलं, दे डोंट व्हायब्रेट. दॅट्स वाय द फर्स्ट लेवल ऑफ इज व्हॉइसलेस. लेस म्हणजे नसणे, व्हॉइसलेस, त्याला व्हॉइस नाही आहे असं पहिलं लेवल आहे. तुमच्या समोर मी घेणार आहे ते मुद्दाम, म्हणजे तुम्हाला अगोदर समजून सांगतो, नंतर ते दाखवतो कसे लेबल्स लिहिले. द सेकंड लेवल इज, आता पहिलं होतं वेदर दॅट साऊंड इज व्हॉइस्ड ऑर व्हॉइसलेस. दुसरं आहे तो साऊंड कुठं तयार होतो, प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन. पहा बरं. सो आवर टंग टचेस अल्व्ह्युलर रिज. आपली जीभ अल्व्ह्युलर रिजला टच होते, हिरड्यांच्या म्हणजे तिथे वरच्या दातांच्या पाठीमागे, हिरड्यांच्या पाठीमागे. त्यामुळं पहिलं लेवल होतं व्हॉइसलेस, दुसरं लेवल आहे अल्व्ह्युलर. ALVEO इथं दिलेलं आहे पहा वर. ओके, ALVEOLAR, अल्व्ह्युलर. आणि तिसरं लेवल आहे, वन्स अगेन देयर इज एक्सप्लोजन इन दिस which is created while producing the sound, alveolar, and finally there is explosion, therefore this sound is plosive. लक्षात घ्या हा साऊंड, याचे 3 लेबल्स आपण पाहिलेले आहेत. फर्स्ट इज व्हॉइसलेस. ओके, ह्याला 3 टर्म लेबल्स म्हणतात. फर्स्ट इज व्हॉइसलेस, द सेकंड वन इज alveolar, and the third one is plosive. So this is labeling of the sound t. Now d. So put your hand here, say d. So as you know, this sound is voiced because there is vibration. आवाज बाहेर येतो आणि इथं व्हायब्रेशन पण होतं, त्यामुळे याला काय म्हणायचं, व्हॉइस्ड साऊंड म्हणायचं. व्हॉइस्ड पहिलं लेबल, whether that sound is voiceless or voiced. तर ड हा व्हॉइस साऊंड आहे. ड कुठं तयार होतो, जिथं तयार होतो तिथे ड तयार होतो. ट नाही म्हणायचं, कारण ट म्हटलं की तो व्हॉइस्ड होतो, तो व्हॉइसलेस आहे. किंवा हे साऊंड व्हॉइसलेस आहे. ब व्हॉइस्ड आहे, ड व्हॉइस्ड आहे. ओके, हे लक्षात घ्या. तर पुढचा साऊंड आहे ड व्हॉइस्ड. This is a voice sound. At the place of articulation, once again, alveolar ridge. ALVEOLAR, alveolar. Okay. And finally, once again, there is an explosion, and therefore the sound is plosive sound. पहा आता हे थोडंसं कसं लिहिलेलं आहे मी. So this is these are the 3 term labels of the sound t and d. पहा, लिहून घ्यायचं आहे, वही तुमची तयार ठेवायची आहे. कधीही कॉलेज सुरू झालं तर मी पाहणार आहे तुमच्या वह्या, कारण यावरूनच तुम्हाला वेगळं काही पुस्तक वगैरे वापरायची गरज नाही. फोनेटिक्स यावरूनच म्हणजे तुम्ही परीक्षेची तयारी करू शकता, जे शिकवलं आहे ते त्यावरूनच. ओके, सो राईट द लेबल्स ऑफ द साऊंड. मराठीत ओळखू यावं म्हणून म्हणजे ह्याला नेमकं कसं उच्चार करायचं. ट इथं लिहू शकता, पण हे ट नाही, इट इज मराठी ट व्हॉइस्ड आहे, इंग्लिश व्हॉइसलेस आहे. ह्याला ठ आणि ह्याला ड असं लिहायचं. तर पहिलं लेबल आहे म्हणजे या ठिकाणी पहा च व्हॉइसलेस,
त्यामुळे व्हॉइसलेस. ॲल्व्ह्युलर रिज पहा, आपली जीभ म्हणजे काय, दातांच्या पाठीमागे जे हिरडे आहेत ना वरच्या, त्या हिरड्यांच्या पाठीमागे ॲल्व्ह्युलर रिज आहे, टीथ रिज, तिथं जाते जीभ, त्यामुळं त्याला ॲल्व्ह्युलर म्हणतात. आणि फायनली देर इज एक्सप्लोजन व्हाईल वी प्रोड्यूस द साऊंड, देअरफॉर इट इज टर्म्ड ॲज प्लोजिव्ह. पुढचा ड. दिस इज अ व्हॉइस्ड साऊंड, VOICED. वन्स अगेन आपली जीभ ॲल्व्ह्युलर रिजला लागते, त्यामुळे ह्याला ॲल्व्ह्युलर, ALVEOLAR, ॲल्व्ह्युलर. And finally this sound is plosive. Okay, so these are the 3 term labels. डोळे झाकून हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, कारण एका मार्काला एक साऊंडचं लेबल म्हणजे लेबलिंग कशाला म्हणतात, हे 3 जे आहेत ना, हे 3 लेबल आहेत, लक्षात घ्या, एका साऊंडचे, त्याला लेबलिंग म्हणतात, 3 टर्म लेबल्स म्हणतात. ओके, त्यामुळे एक हा साऊंड दिला जातो आणि त्याची लेबल लिहिली की तुम्हाला 1 मार्क मिळतो. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळे हे मुखपाठ झालं पाहिजे, मुखपाठ होण्यापेक्षा हे समजलं पाहिजे पहिल्यांदा, त्यानंतरच ते लक्षात राहील. ओके, व्हॉइसलेस ॲल्व्ह्युलर प्लोजिव्ह, ड व्हॉइस्ड ॲल्व्ह्युलर प्लोजिव्ह, अशा पद्धतीनं. सो इट इज द डायग्राम. तुम्ही व्हिडिओ थोडासा पॉज करून वगैरे हा डायग्राम काढू शकता. हा डायग्राम कशाचा आहे, हा डायग्राम आणि ड या 2 म्हणजे हे 2 साऊंड तयार होत असताना म्हणजे नेमकं काय तोंडामध्ये म्हणजे प्रक्रिया होते, सो त्याचा डायग्राम आहे हा अँड ड. वाटलं तर पॉज करून हा डायग्राम काढायचा, प्रत्येक म्हणजे डायग्राम काढायचा मी या ठिकाणी दिलेला. ओके, आता इथे दिलेले आहेत. नाव एक्झाम्पल्स ऑफ घ्या लिहून तुम्ही एक्झाम्पल्स. इथे दिलेले आहेत, वेगळे पण लिहू शकता. टास्क, TASK. टेल, TELL. ट्रेन, TRAIN. ट्रू, TRUE. फिट, टेस्ट, TEST. टेस्ट वेगळा शब्द आहे, TASTE. ट्राय, TRY. फूट, FOOT. sit, SIT. seat, SEAT. so these are the examples of the sound. आता ड ची उदाहरणं पहा. डू, DO. डॉग, TOG. डेअर, DARE. बड, BUD. वर्ड, WORD. bad, BAD. food, FOOD. width, WIDTH. danger, DANGER. ड्रिल, DRILL. ही थोडीशी उदाहरणं तुम्ही मनाला आणखी जास्ती देऊ शकता ड ची. ओके, सो हिअर वी हॅव डिस्कस्ड 2 sounds today. The first sound is t and the second sound is d. याची पुन्हा प्रॅक्टिस करायची, तरच हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायला वगैरे जमणार आहे. ह्याचे लेबल्स वगैरे लक्षात ठेवायचे, अन्यथा हे तुम्हाला समजणार नाही. ओके, ठीक आहे. सो नाव द नेक्स्ट पेअर. The first sound in the pair is k. पहा, खा नाही, कच म्हणायचं पण व्हॉइसलेस क. पहा, आपल्या जिभेचा पाठीमागचा भाग, आपली जी वेलम आहे ना, म्हणजे सॉफ्ट पॅलेट, त्याला वेलम सुद्धा म्हणतात बरं.
सॉफ्ट पॅलेट मी कदाचित सांगितलं नसेल त्यावेळी. ओके, सॉफ्ट पॅलेट काय म्हणतात त्याला? व्हेलम. सॉफ्ट पॅलेटला व्हेलम सुद्धा म्हणतात, ते लिहून घ्या. तो डायग्राम, यू ओपन द डायग्राम. कुठला डायग्राम? ऑर्गन्स ऑफ स्पीचचा डायग्राम काढा आणि सॉफ्ट पॅलेटच्या तिथं पुढं ब्रॅकेटमध्ये ऑर म्हणा किंवा ब्रॅकेटमध्ये लिहा व्हेलम. व्हेलम सुद्धा म्हणतात सॉफ्ट पॅलेटला. व्हॉट इज दिस सॉफ्ट पॅलेट? मी तुम्हाला सांगितलं तरी डबल सांगतो. व्हॉट इज दिस सॉफ्ट पॅलेट? जर म्हणजे आपण आपल्या जिभेच्या वरच्या बाजूला हात जर लावला तर अलीकडे म्हणजे ॲल्व्होलरीज आहे, त्याच्या पाठीमागे हार्ड पॅलेट आहे. पॅलेट म्हणजे टाळू. आणि त्याच्या पाठीमागे सॉफ्ट पॅलेट आहे, जिथं मऊ भाग लागतो तो दबतो. ओके, सो दॅट इज सॉफ्ट पार्ट विच इज कॉल्ड ॲज सॉफ्ट पॅलेट. And soft palate is also named as, also called as velum. Soft palate ला velum सुद्धा म्हणतात, हे महत्वाचं आहे. ओके, सो कशी प्रक्रिया होते पहा. while you produce the sound, जिभेचा पाठीमागचा भाग सॉफ्ट पॅलेटच्या जवळ जातोय, टच होतोय. आणि ग ग. So why we produce the sound? इथं पहा बरं, इथं ठेवून म्हणा. Is there any vibration? Do vocal cords vibrate? No, they don't. They don't vibrate. Therefore, the sound याचे लेबल्स पहा. पहिलं लेबल व्हॉइसलेस आहे साऊंड. रिपीटेडली तुम्ही म्हटलं पाहिजे. व्हॉइसलेस साऊंड आहे हा, व्हॉइसलेस. ठीक आहे, पहिला मुद्दा, वेदर दॅट साऊंड इज व्हॉइस्ड और व्हॉइसलेस, दॅट साऊंड इज व्हॉइसलेस. ठीक आहे. नेक्स्ट लेवल, प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन. तो साऊंड कुठे तयार होतो? वेअर इज दॅट साऊंड प्रोड्युस्ड? पहा बरं, आपली जी सॉफ्ट पॅलेट आहे त्या ठिकाणी तो साऊंड तयार होतो. आकृतीमध्ये दिसतंय पहा. ओके, आपली जीभ म्हणजे कुठं जाते पहा. ओके, सो आपल्या सॉफ्ट पॅलेटकडे जाते आणि अशी हवा म्हणजे काय, अशी बाहेर जाते. These arrows indicate the way way through which that air passes. ओके, तर आपल्या जिभेचा पाठीमागचा भाग वेलम किंवा सॉफ्ट पॅलेटला जाऊन लागतो आणि त्या ठिकाणी हा साऊंड तयार होतो. त्यामुळं या साऊंडला काय म्हणतात पहा, प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन इथं दिलेलं आहे. प्लेस ऑफ आर्टिक्युलेशन ऑफ द साऊंड इज वेलर, VELAR. वेलर या अर्थानं. वेलर कशासाठी पहा, कारण हा साऊंड वेलमच्या ठिकाणी तयार होतो. वेलम म्हणजे सॉफ्ट पॅलेट, मी आता सांगितलं आहे. ओके, सो देअरफॉर दिस साऊंड इज वेलर. अँड वन्स अगेन यू पे अटेन्शन टू द वे द साऊंड और मॅनर ऑफ आर्टिक्युलेशन. कसा तयार होतो साऊंड पहा, हा कशा प्रकारचा आहे साऊंड हा पहा. वन्स अगेन वी हॅव एक्सप्लोजन. परत एकदा या ठिकाणी म्हणजे काय, छोटासा स्फोट आहे. बरोबर आहे, स्फोट आहे छोटासा. ओके, त्यामुळं वन्स अगेन द साऊंड्स. थर्ड लेवल इज प्लोजिव्ह. पहिलं लेवल व्हॉइसलेस. वेलर, ॲल्व्होलर, सॉरी वेलर यासाठी की तो वेलमच्या ठिकाणी तयार होतो, वेलर. आणि तिसरा आहे प्लोजिव्ह, स्फोट होतो साऊंड तयार करत असताना छोटासा. ओके, दिस इज. देन ग, सिंपल ग ग गवताचं. आता पहा, से ग ग. ओके, से इट वन्स अगेन, ग. So when we pronounce g at that time we have vibration here. इथं व्हायब्रेशन होतं आपल्या. वोकल कॉर्ड्स आर व्हायब्रेटिंग. मधले जे स्वरयंत्र आहे किंवा ते म्हणजे तंतू असतात अतिशय लहान, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, वोकल कॉर्ड्स. तर ते तंतू म्हणजे काय, कंपन पावतात. त्यामुळं कसा उच्चार होतो पहा, ग. ऑब्व्हियसली बिकॉज ऑफ विच, आता हा साऊंड पहा बरं, ग व्हॉइस्ड आहे का व्हॉइसलेस आहे? इट इज अ व्हॉइस्ड साऊंड. व्हॉइस्ड पहा इथं दिलेलं आहे, इट्स अ व्हॉइस्ड साऊंड. ओके, अँड वन्स अगेन आपली जीभ सॉफ्ट पॅलेटकडे किंवा वेलमकडे जाते. पहा या आकृतीमध्ये आपली जीभ
सॉफ्ट पॅलेटकडे जाते किंवा वेलमकडे जाते. त्यामुळं वन्स अगेन दिस साऊंड इज प्रोड्युस्ड ॲट वेलम, दॅट्स वाय वी कॉल इट व्हेलर. खरं तर नाऊन आहे, ते नाऊनचं आपण काय करतो माहिती आहे का, आपण इथं ॲडजेक्टिव्ह करतो. वेलम नाऊन आहे आणि व्हेलर ॲडजेक्टिव्ह आहे. लिप म्हणजे नाऊन आहे, लेबियल ॲडजेक्टिव्ह आहे, लक्षात घ्या. बायलेबियल म्हटलं ना आपण. सो ग लुक्स लाईक स्मॉल जी. ओके, सो ग is voiced, vowel, and once again this g is a plosive sound. Okay, it's a plosive sound. Okay. Plosive, there is explosion, छोटासा स्फोट होतो ना, आणि ग plosive. Okay, तर now we have discussed two sounds. First is k and second one is g, and the labels, three term labels of these sounds we have already discussed. Okay, now think about the examples of these sounds. यांची उदाहरणं पहा, खाली दिलेली आहेत. ओके, पहा. काइंड लिहा. मी आणखी उदाहरणं सांगतो, हे दिलेलं तर आहे, तसं पॉज करून तुम्ही पाहू शकता. बास्केट, मिल्क, कॅट. मी थोडे वेगळे पण सांगतो, हे तर लिहा, पण मी सांगितलेले पण लिहा, हे पॉज करून लिहू शकता. कूल, कूल. क्विक, क्विक, QUICK, क्विक. स्पेलिंगचा संबंध नाही, उच्चाराचा संबंध आहे इथं. QUICK, क्विक. काइंड, कॉल, CALL, कुक, COOK. Look, care, CARE, cure, CURE. Okay, these are the various examples of the sound. Now, examples of the sound g. ग ची उदाहरण खाली दिलेत पहा. Gate, bag, guest, GUEST, guest. Guard, GUARD. Gang, GANG. Beg, BEG. Leg, LEG. ओके. बग, BUG. मग इंग्लिश शब्द, मराठी नाही, बग नाही, बग, BUG, बग. लॅग, LAG. log, LOG. So these are the various examples of the sound. Which one? G. Okay. Now the next pair. Okay. I suppose आजच्यासाठी हे ठीक आहे. याचे भरपूर उदाहरणं लिहायची, डायग्राम वगैरे काढायचा आणि उच्चार करण्याचा, म्हणजे खरं तर करण्याची प्रॅक्टिस करायची. आज कोणते कोणते साऊंड आपण अभ्यासलेले आहेत? ड, ख, ग. बघा, वोकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट नाही झाले पाहिजे. ड होतात, ड मध्ये. ख होत नाही, ग होतात. ओके, यू प्रॅक्टिस, भरपूर याची प्रॅक्टिस करायची. वाटलं तर आरशासमोर थांबा आणि याची प्रॅक्टिस करा. ओके, तर आजच्या पुरतं हे ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करू? ओके, पुढचे साऊंड्स. ओके, टिल देन, थँक्यू.